MA के स्तर पर भी छात्रों की संख्या 100 से अधिक हो जाती थी। अब है कि संस्कृत पढ़ने वालों के लिए टोटा पड़ गया है, कमी आ गई। संस्कृत पढ़ने पढ़ाने के नाम पर लोग पता नहीं क्यों हिचक रहे हैं, बिदक रहे हैं। हमारे जो सामाजिक संस्कार हैं वो इतने विकृत हो जा रहे हैं कि संस्कृत के प्रति बहुत ही उपेक्षा का भाव आ गया है। जो माता पिता अपने संतानों को संस्कृत के अध्ययन के प्रति प्रेरित नहीं करते, क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि संस्कृत में ही कहा गया है, अर्थागमो नित्यमरो गीता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यश्च पुत्र अर्थकरी च विद्या षड जीवलोकस्य सुखानि राजन। संसार में ये 6 सुख हैं। अर्थागम, निरंतर अर्थ का आगम होता रहे। अब आजकल अर्थागम का अभिप्राय माने जो माध्यम है अर्थ का, उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा कि वो माध्यम शुचिता से युक्त है कि अशुचिता से युक्त है। अर्थ आना चाहिए, चाहे वो हमारे वेतन का हो चाहे उत्कोच का हो, अर्थ आए। अभी मैं आने से पहले समाचार पत्र में पढ़ रहा था, मेरे यहाँ एक जिला है बुलंदशहर। बुलंदशहर के डीएम के घर पर सीबीआई का छापा पड़ा और 49 लाख रुपए नकद बरामद हुए। नोट गिनने की मशीन सीबीआई वालों ने मंगाई। अब आप तो ये माने ये छोटी सी घटना है, समाज के हर वर्ग में माता पिता भी सोचते नहीं कि बेटा बेटी कहाँ से ये पैसा ला रहे हैं, लेकिन पैसा ला रहे हैं, पैसा आ रहा है। तो अर्थागम पर ध्यान देते हैं। और फिर अर्थकरीच विद्या। आज पूरा समाज ये चाहता है कि हम ऐसी विद्या ग्रहण करें जो अर्थकरी हो, जो पैसा पैदा करने वाली हो, उससे पैसा आए, हमारे घर में धन आए, संपत्ति आए, ऐसी विद्या हम पढ़ें। तो ऐसी विद्याएं आज पूरे विश्व के स्तर पर बहुत सी हो गई हैं और संस्कृत की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। मैं कहता हूं कि संस्कृत भी अर्थकरी विद्या है, लेकिन आप पढ़ो तो ठीक से। अगर आप वो मन लगा करके परिश्रम करके संस्कृत पढ़ो तो संस्कृत में आपके लिए रोजगार के बहुत से अवसर हैं। बहुत सी बातें आपको मिलेंगी कि आप संस्कृत पढ़ करके अच्छा धन प्राप्त कर सकते हैं और आपके द्वारा जो अर्थ प्राप्त किया जाएगा वह शुचि होगा, पवित्र होगा। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। आईएएस और पीसीएस की जित प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, छात्रों ने उसमें भाग लिया और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश इत्यादि के छात्रों ने टॉप किया, जिन्होंने संस्कृत विषय लेकर के आईएएस पीसीएस की परीक्षा दी। संघ लोक सेवा आयोग और प्रादेशिक लोक सेवा आयोग के अधिकारी डर गए और उन्होंने पूरा पैटर्न ही बदल दिया। लेकिन हताश होने की आवश्यकता नहीं, निराश होने की आवश्यकता नहीं। आप संस्कृत वर्ग लेकर परिश्रम पूर्वक किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में भाग लें, आप निश्चित ही सर्वोत्तम अंकों से उत्तीर्ण होंगे और चयनित होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, छात्र छात्राओं, अगर आप संस्कृत पढ़ते हैं तो स्वयं रुचिपूर्वक पढ़िए, परिश्रम पूर्वक पढ़िए और दूसरों को प्रेरित भी कीजिए पढ़ने के लिए। क्योंकि संस्कृत केवल भाषा नहीं है, संस्कृत एक विद्या है, संस्कृत एक संस्कार है। ये संस्कृत समारोह है। हेमचंद्राचार्य के साथ प्राकृत समारोह नहीं लिखा गया, संस्कृत समारोह लिखा गया, इसलिए कि प्राकृत भी संस्कृत से ही उद्भूत है। आचार्य हेमचंद्र जी ने स्वयं लिखा है, संस्कृतम प्रकृति तत्र भवम प्राकृत मुच्यते। तो संस्कृत के पेटे में, संस्कृत के अंतर्गत तो सारी भाषाएं, प्राकृत भी आ गई, पाली भी आ गई, अपभ्रंश भी आ गया। तो ये संस्कृत समारोह है। और बच्चों, मैं आप लोगों के लिए कहता हूँ कि संस्कृत तीनों लिंगों में प्रयुक्त होता है। विशेषण के रूप में, संज्ञा के रूप में नित्य नपुंसक लिंग होता है, लेकिन जब आप विशेषण के रूप में प्रयोग करेंगे, अयम संस्कृतः बालकः,
इयं संस्कृता बालिका इदं संस्कृतं वस्त्रम। तो आप ये ध्यान रखें कि संस्कृत पढ़ करके आपको संस्कृत होना है। जो बालक संस्कृत पढ़ करके असंस्कृत रहता है वह बालक वस्तुतः संस्कृत नहीं पढ़ता और संस्कृत विद्या के साथ न्याय नहीं करता। समय उद्घाटन सत्र का है, मैं बहुत नहीं लूँगा, लेकिन एक बात से मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगा कि आचार्य हेमचंद्र के स्मृति में जैसे यह समारोह हो रहा है, त्रिदिवसीय हो रहा है, प्रत्येक वर्ष हो रहा है, और हेमप्रभा जर्नल का अभी विमोचन भी हुआ है। मेरा अनुरोध है माननीय कुलपति जी से, विश्वविद्यालय के अधिकारियों से और जो मुख्य अतिथि पद्मश्री भाई विष्णु जी पंड्या, उनसे कि यहाँ हेमचंद्राचार्य शोध पीठ की स्थापना होनी चाहिए। बहुत सारा साहित्य हेमचंद्राचार्य जी का है और उस शोध पीठ के माध्यम से, जैसे बहन कौशल जी बैठी हुई हैं, जोधपुर विश्वविद्यालय में आचार्य मधुसूदन ओझा शोध प्रकोष्ठ की स्थापना है और उसके माध्यम से आचार्य मधुसूदन ओझा के साहित्य का प्रकाशन हो रहा है, उस पर शोध हो रहे हैं। ऐसे ही आचार्य हेमचंद्र जैन की शिष्य परंपरा बहुत लंबी है। आचार्य रामचंद्र जैन, गुणचंद्र जैन जैसे यशस्वी शिष्य उनके हुए। रामचंद्र जैन के स्वयं शताधिक कार्य हैं। हेमचंद्र जैन तो सभी शास्त्रों में निष्णात थे, क्या संस्कृत, क्या प्राकृत, क्या जैनिज्म, क्या जैनोलॉजी। तो उनके ग्रंथों पर, उनके साहित्य पर, संपूर्ण उनके वाङ्मय पर मंथन करने के लिए आचार्य हेमचंद्र शोध पीठ की स्थापना यहाँ होनी चाहिए। और मैं आशा करता हूँ कि आगामी वर्षों में अगर कभी मैं आया तो मैं अपनी कल्पना को साकार रूप और देख पाऊँगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपसे, आप लोगों के प्रति आभार जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया, आप सभी लोगों के प्रति आभार जो समुपस्थित हैं, और आयोजकों को मैं बहुत बधाई देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय संस्कृत, जय भाषा। धन्यवाद सर। आपके सुझाव और संस्कृत पढ़कर संस्कृत होने की जो बात है वह सही में जीवन में उतारने योग्य है। हम आपके आभारी हैं। मेरी विनती है श्री विष्णु पंड्या जी से कि वे समारोह के अनुरूप अपना प्रासंगिक उद्बोधन करें। श्री विष्णु पंड्या जी। आदरणीय कुलपति श्री प्रोफेसर अनिल भाई, अतिथि विशेष आदरणीय प्रभुनाथ जी, वसंत कुमार जी, उपस्थित महानुभावों અને વિદ્વજનો તેમજ મારા વિદ્યાર્થી મિત્રો, गुजरात साहित्य अकादमीનો अध्यक्ष છું એટલે હું ગુજરાતીમાં બોલીશ। અને ગુજરાતમાં આપ સૌ વિદ્વાનો જે આવ્યા છો એ પણ ગુજરાતી જાણો જ છો એમ માનીને હું ચાલું છું। માત્ર ચાલું છું નહીં પણ આપે જાણવું પણ જોઈએ। હેમચંદ્રાચાર્ય ગુજરાતમાં સિદ્ધરાજ વગેરે જે આ મહારાજાધિરાજો હતા એ સમયમાં એક સરસ ઘટના વિદ્વાનો બધા જાણે છે, છતાં વિદ્યાર્થી મિત્રો માટે માલવા માટે સિદ્ધરાજે વિજય કર્યો બધો, પણ ઉદાસ હતા। રાજદરબારમાં પૂછવામાં આવ્યું કે તમે ઉદાસ શા માટે છો?
તો કે માલવામાં મેં જીત્યો, બાકી બધું હાથી ઘોડા દાસદાસીઓ બધું વિજય મેળવ્યો, બધું બરાબર છે, પણ ત્યાંનું જે ગ્રંથાલય છે એવું ગુજરાતમાં હોવું જોઈએ, સંશોધન હોવું જોઈએ. અને એમાંથી હેમચંદ્રાચાર્યજીએ સંકલ્પ લીધો અને જે રચના કરી એ આપણે વિગત જાણીએ છીએ. પણ એ દ્રષ્ટિએ પાટણનું મહત્વ છે. એ મહત્વને આપણે વિશિષ્ટ રીતે ઉજાગર કરવું છે. બે ત્રણ નાની નાની વાતો મારે કરવી છે. હું સંસ્કૃત અકાદમીનો પણ અધ્યક્ષ છું. આજકાલ સંસ્કૃતનો ભાગ્યોદય ગુજરાતમાં જરા વધારે ખીલ્યો છે. થોડા દિવસ પહેલા જ સંસ્કૃતોત્સવ હતો. વેદ પંડિતો અને જુદા જુદા સંસ્કૃત સાથે જોડાયેલા કાર્યોનો જે લોકોએ પ્રતિબદ્ધતાપૂર્વક કામ કર્યું છે એવા વિદ્વાનોનો ગૌરવ સમારોહ સંસ્કૃત અકાદમી દ્વારા માનનીય રાજ્યપાલ શ્રીના વરદ હસ્તે થયો અમદાવાદમાં. દર વર્ષે થાય છે. આષાઢસ્ય પ્રથમ દિવસે એનું આયોજન થાય છે, એટલે કાલિદાસને પણ આપણે યાદ કરીએ જ છીએ. પણ ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી માત્ર ત્યાં ઇતિશ્રી માનવાનો રાખ્યું નથી. અર્થથી ઇતિની વચ્ચે ઘણું બધું આવી જાય છે, અને જે આવે છે એના વિશે બે ત્રણ બાબતો અકાદમી, સંસ્કૃત અકાદમી સંસ્કૃત ગ્રંથોનું પ્રકાશન કરે છે, એના અનુવાદોનું પ્રકાશન કરે છે, પુરસ્કૃત કરે છે, વિદ્વાનોને ગૌરવ સન્માન આપે છે. એવું પણ એમાં અમે ઉભર્યું છે કે જે કોઈ પરિવારમાં આખો પરિવાર પોતાના ઘરે સંસ્કૃત બોલતો હોય એનું પણ આપણે સન્માન કરીએ છીએ. સ્વાભાવિક છે કે આ એટલા માટે કે સંસ્કૃતનો વ્યાપક પ્રચાર થાય. પરંતુ હું માત્ર સંસ્કૃત ભાષાનો કે સંસ્કૃત સાહિત્યનો પ્રચાર થાય એટલા પૂરતો મર્યાદિત રહેવા માંગતો નથી. કારણ એ છે કે સંસ્કૃત કેવળ ભાષા નથી. આદરણીય શ્રીએ કહ્યું કે માત્ર ભાષા નથી, એ વિદ્યા છે. હું એનાથી આગળ કહીશ કે સંસ્કૃત માત્ર ભાષા નથી, માત્ર વિદ્યા નથી, જીવન દર્શન છે. દુનિયાની આટલી બધી ભાષાઓ છે, જર્મન, ફ્રેન્ચ, અંગ્રેજી, ઇંગ્લિશ વગેરે વગેરે. દરેકના પોતપોતાના દાયરામાં, પોતાના ભૌગોલિક દાયરામાં એણે એ ભાષાનું નામ આપ્યું છે. સાહેબ, આપણે જ સંસ્કૃત શબ્દ આપ્યો છે, અને સંસ્કૃત ભાષા જ છે એવું નહીં, પણ આ તો આપણે સંસ્કૃત મનુષ્ય જીવનની પરિકલ્પના સાથે એને જોડ્યું છે. એટલે સંસ્કૃત એ ભાષા નથી, માત્ર જીવન દર્શન છે. અને એ રીતે આપણે માત્ર સાહિત્ય નહીં, માત્ર સંશોધન નહીં, એને જીવનમાં ઉતારવાનો આપણો પ્રયત્ન કેટલો છે એના ઉપર આધાર રાખવાનો છે. કેમ કે સંસ્કૃત એટલે સભ્ય, આમ ગણો તો અંગ્રેજી ભાષાનો લો તો, પણ સભ્ય સમાજનું નિર્માણ. ભારતીય સંસ્કૃતિનું સૌથી વિલક્ષણ જે તત્વ છે આ છે. વસુધૈવ કુટુંબકમમાં આપણે માનીએ છીએ, એકમ સત વિપ્રા બહુધા વદંતોમાં માનીએ છીએ. સત્ય એક જ છે, પણ એના માર્ગ જુદા જુદા છે. આપણે ક્યારેય અસહિષ્ણુ બન્યા નથી. આપણે ક્યારેય એવા આક્રમણો કર્યા નથી કે જેને કારણે આપણો સામ્રાજ્યવાદનો વિસ્તાર થાય. આપણે મનુષ્યને મનુષ્ય સાથે જોડવાની જે ભૂમિકા છે એ વૈશ્વિક સ્તરે રાખી છે, અને એનું મૂળ કારણ આપણું સંસ્કૃત છે. એટલે સંસ્કૃત એ આ ભૂમિકાએ આપણે એને નજરમાં રાખવી જોઈએ. બીજી વાત, હું સંસ્કૃતને એક સૂત્ર સાથે જોડું છું, રાષ્ટ્રે જાગ્રયામ ભયમ. રાષ્ટ્રમાં આપણે જાગતા રહીએ
અને આજની સૌથી મહત્વની જો વિષય એક જરૂરિયાત હોય, આવશ્યકતા હોય તો રાષ્ટ્ર જાગૃતિની છે. અને એ રાષ્ટ્ર જાગૃતિમાં સંસ્કૃતનું કેટલું કેટલું પ્રદાન થઈ શકે આપણે વિદ્વજનો વિચારે એ કરવું જોઈએ, કારણ કે એ બહુ મહત્વની વાત છે. અને એ મહત્વની વાતને આપણે આગળ લઈ જવી પડશે, કારણ કે માત્ર ગ્રંથો, માત્ર યુનિવર્સિટીઓ, માત્ર કોલેજો, માત્ર સંશોધન ગ્રંથો, માત્ર સિલેબસ એનાથી નહીં થાય. હું એના એટલા માટે આગળ વધારવાનું કહું છું કે એ જરૂરી છે. અને સાંપ્રતની સાથે સંસ્કૃતને જોડવું છે, વર્તમાનની સાથે. અને સંસ્કૃતનો એ અનુબંધ, એને માટે આ 2 કે 3 મુદ્દા છે કે એક તો આપણે રાષ્ટ્ર સાથેની વિભાવનામાં સંસ્કૃતને એ છે જ એનામાં પોટેન્શિયાલિટી, પણ એને કઈ રીતે જોડવી એ શિક્ષકોનું કામ છે, વિદ્યાર્થીઓ સાથેનું. અને એ કઈ રીતે કરવું, કેમ કે ન કેવલ ભાષા, ન માત્ર શાસ્ત્ર, સામાન્ય માણસની પીડા અને મહત્વાકાંક્ષા એની સાથે જોડવાનું છે. એ સમગ્ર રૂપથી જોડવાનું છે, માત્ર નહીં, માત્ર ભાષાની દ્રષ્ટિએ નહીં. અને સમગ્રનો અર્થ છે કે રાજનીતિ, અર્થનીતિ, સમાજ નીતિ એ બધામાં સંસ્કૃતનો ઉપયોગ થાય. કઈ રીતે તો આપ વિદ્વાનો પણ વિચારશો, પરંતુ એ અત્યંત સરળ છે. કેમ કે આપણે જે કંઈ પ્રાચીન પરંપરામાં જે કંઈ થયું છે, આધારશિલા લઈને એને નૂતન ભારતના જાગરણ સાથે એને સંબંધિત કરી. આ બીજી વાત. અને આ વાત કંઈ આજે જ કહેવાય છે એવી નથી. આપણી સમગ્ર સાંસ્કૃતિક જે વિરાસત છે આજ સુધીની અને આવનારા દિવસોમાં પણ એ અસામાન્ય છે સાહેબ. હમણાં એક મહાન વિદ્વાન, અંગ્રેજીના વિદ્વાન છે, મેગ્સેસે એવોર્ડ મેળવ્યો, નોબેલ પ્રાઇઝ કદાચ મેળવ્યું છે. અને કલકત્તામાં એવું વિધાન કર્યું કે બંગાળની દેવી તો માત્ર દુર્ગા છે, રામ નહીં. આ માનસિકતા આપણે ત્યાં કઈ રીતે પ્રદૂષિત થઈ રહી છે એનું ઉદાહરણ છે સાહેબ. શિવ આખા દેશના છે, આખા સમાજના છે. કૃષ્ણ આખા સમાજના છે. રામ આખા સમાજના છે. અને ડૉક્ટર લોહિયા જેવા આપણા રાજકીય અવધૂત ચિંતકે તો એના વિશે જે અદ્ભુત વાત કરી હતી કે આ 3ને એણે, હે ભારત માતા, અમને શિવનું મસ્તક આપ, અમને રામનું હૃદય આપ અને કૃષ્ણનું કર્મ. એમ કરીને જે પ્રાર્થના કરી છે એનો અર્થ એ છે એક વ્યાપક ભારત દર્શન, વ્યાપક રાષ્ટ્ર દર્શન. હું ભારત દર્શન પણ નહીં કહું. એ આપણી વિરાસત છે અને એ વિરાસત સંસ્કૃતમાં પડી છે. અને એના અનેક ઉદાહરણો છે. આચાર્ય શંકરે પરિભ્રમણ દ્વારા પંચાયતનની પ્રતિષ્ઠા શા માટે કરી? છેક કાશ્મીરથી કન્યાકુમારી, દ્વારકાથી કામરૂપ સુધી શા માટે કરી? એટલા માટે કે એક અખંડ સાંસ્કૃતિક ધરાનો એક જીવન દર્શન આપવું હતું વાયા સંસ્કૃત. આપ શિવ મહિમ્ન સ્તોત્ર તો પછીથી આવ્યું, પણ શિવના જે કંઈ આદિશંકરના જે કંઈ પ્રાર્થનાઓ છે, આર્તનાદ, એને આપણે ક્યાંક કંઠસ્થ કરીએ તો આપણને ખ્યાલ આવશે કે કેટલી બધી એની એ પેલી છે. કાલિદાસના કાવ્યમાં પણ ભારતનો પ્રતિધ્વનિ છે. બાણભટ્ટ છે, સામાન્ય માણસો માટે મૃચ્છકટિકમ જેવું પણ આપણે ત્યાં નાટક થયું છે. એટલે મહત્વની વાત એ છે કે વર્તમાન 2020ના વર્ષમાં આપણે જે કંઈ વિચ્છિન્નતા, વિભિન્નતા, આતંકવાદ અને વિભાજન એનો અનુભવ કરી રહ્યા છીએ, એની સામે શસ્ત્ર તરીકે સંસ્કૃતે આગળ આવવું પડશે. કારણ કે સંસ્કૃત આપણી જનની છે. જુદી જુદી ભાષાઓની આ અસંખ્ય ડાળીઓ છે, એ પણ એમાં કામ કરશે. પણ મહત્વ સંસ્કૃતનું આ છે. હું સંસ્કૃતને કોઈ એકાદ વિદ્યાના પેલા એક ઇમારતમાં પ્રતિબંધિત કરી જાય કે એમાં બેસે એમાં માનતો નથી. એ ન થવું જોઈએ. અને એ પંડિતની વાણીને આપણે મુખરિત બનાવવી છે.
પ્રજા સુધી પહોંચાડવી છે. અને એટલા માટે પહોંચાડવી છે કે આપણે જો આ નહીં કરીએ તો આપણું ભવિષ્ય શું છે? જો સ્વતંત્રતા જ ન હોય, જો લોકતંત્ર જ ન હોય, જો નૈતિક મૂલ્યો જ નહીં હોય, તો આપણા ભાષા, સાહિત્ય, સંશોધન એનું કામ શું? એનું મૂલ્ય શું રહેશે? પથેર દાબી નામની એક મોટી નવલકથા શરદ બાબુએ લખેલી બંગાળમાં. એના નાયક સવ્યસાચી આ વાત કરી હતી કે તમને નથી એમ કે આનંદ મેળવવાનો ગમતો, ઉત્સવો કરો, આ કરો, તે કરો. એટલે સવ્યસાચી એને જવાબ આપ્યો છે એમાં કે મને પણ ગમે છે, મને સંગીત ગમે છે, મને નાટ્ય ગમે છે, મને મનોરંજન ગમે છે, પણ આ બધું જો સ્વાતંત્ર્ય નહીં હોય તો મારે માટે શા કામનું? આ ભૂમિકા આજે પણ એટલી જ સાચી છે. તો આ એક વસ્તુ. છેલ્લી વાત, છેલ્લો મુદ્દો છે કે સંસ્કૃત દ્વારા આપણે મનુષ્ય નિર્માણ કરવું છે. સાહેબ, હું મોટી વાત એટલા માટે કરું છું કે નાની નાની વાતો હવે પૂરી કરવી જોઈએ. રામાયણ, મહાભારત, પંચતંત્ર, આજ કદાચ કૃષ્ણ દ્વૈપાયન વ્યાસની સ્મૃતિના દિવસો છે. મહાભારત રચ્યું હતું એણે. આવડું મોટું મહાકાવ્ય, આખી દુનિયામાં તમને મહાકાવ્ય જ નહીં, ઇતિહાસ અને સમગ્ર માનસિકતા, ધિક્કારથી માંડીને પ્રેમ સુધીની, વેરથી માંડીને આનંદ સુધીની, ખુશી સુધીનું, વિષાદથી માંડી બીભત્સતા પણ આવે છે, કરુણા આવે છે, શૃંગાર આવે છે. આટલું એક માણસના દિમાગમાં કેટલું બધું હોય છે, બધાનું એણે આટલા જે રીતે આ એક આલેખન કર્યું છે, અદ્ભુત કર્યું છે. આજે પણ મહાભારત આખું કે છે ન વંચાય પણ વાંચવું જોઈએ. અને વાંચવાથી આપણને મનુષ્યની વિશિષ્ટ માનસિકતા જે છે એનું સ્મરણ થાય છે. અને માત્ર સ્મરણ નહીં, આપણે એનું આયોજન પણ કરવું છે. તો સંશોધન અને ઉદ્બોધનની સાથે સાથે આ વસ્તુ થાય. અમે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ. સંસ્કૃત અકાદમી જે કંઈ આપણી પાસે ટાંચા સાધનો છે એના આધારે આ કરીએ છીએ. અને લોકો સુધી વાત પહોંચે સાહેબ. ઉત્તમ સંશોધનો થાય છે પણ કેટલીક વાર આપણા ગ્રંથોથી આગળ જતા નથી. મને કહેવા દો, એને તમે સુચારુ રૂપથી સામાન્ય માણસ સુધી પહોંચાડી શકો એમ છો, થવું જોઈએ. એક ગૌડ નામના આપણા રામદાસ ગૌડ, કદાચ કેટલાક પરિચિત છે, બધા નહીં હોય. બહુ મોટા વિદ્વાન થઈ ગયા, કાશી વિશ્વવિદ્યાલય સાથે જોડાયેલા હતા, પંડિત મદન મોહન માલવિયાજી સાથે જોડાયેલા હતા, બાબુ શિવપ્રસાદ ગુપ્તા સાથે જોડાયેલા હતા. એમણે એક પુસ્તક લખ્યું છે, લગભગ 1000 પાનાનું, હિન્દુત્વ એનું નામ છે. સરળ ભાષામાં, હિન્દીમાં સંસ્કૃતની તમામ ધારાઓને એમાં એમણે વ્યક્ત કરી છે, છેક અત્યાર સુધી. દુર્ભાગ્ય આજે પ્રાપ્ત નથી થતું. ક્યાંય એની કોઈ પ્રત પણ નહોતી મળતી. કદાચ બાકી બધાને કદાચ પણ અમને નહોતી મળી, એ મળી ગઈ. તો સંસ્કૃત અકાદમી અને ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમીએ આ 1000 પાનાનો હિન્દુત્વનો મૂળ સ્વરૂપે એનો એક ગ્રંથ હિન્દી, એમાં સંસ્કૃત ઉદ્ધરણો છે અને એનું ગુજરાતી, એ બંને અમે પ્રકાશિત કરવા માગી રહ્યા છીએ. જલ્દીથી એકાદ મહિનામાં થઈ જશે. હેતુ એ છે કે આપણે સાંપ્રતની સાથે સંસ્કૃતનો અનુબંધ કઈ રીતે પ્રકટ, એની એક મુશ્કેલ છે, પણ મંથન કરવું પડશે. અને મંથન કરીશું તો જ થશે. હમણાં આપણે એક ખબર મળી કે ત્યાં મધ્યપ્રદેશમાં એક વિદ્વાન કુલપતિ હતા, નામ હું અત્યારે ભૂલી ગયો છું, પણ આદિ શંકરાચાર્ય ઉપર 10 ભાગમાં ઉપન્યાસ લખ્યા છે. અને અદ્ભુત લખ્યું છે. હું તો એક જ ભાગ જ વાંચ્યો છે, હિન્દીમાં જ. ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમીએ એ 10 ગ્રંથોને ગુજરાતીમાં આપવાનું વિચાર્યું છે. આ કામો એટલા માટે કરીએ છીએ કે એને કારણે થોડીક ચેતના થાય, સાંસ્કૃતિક ચેતના.
અને એને કારણે માટે અકાદમી પાસેથી જે થોડું ઘણું ફંડ છે, વધારે તો છે નહીં. અમારી પાસે કોઈ એવા દાતાઓ પણ નથી કે દાતાઓ મોટે ભાગે બીજે ક્યાંક કામે લાગેલા હોય છે. એટલે જે છે એમાંથી કામ કરીએ છીએ. પણ એક સારા સમાચાર એ છે કે ગુજરાત સરકારે ગાંધીનગરમાં આ કામ માટે મોટી જમીન ફાળવી છે અને એક મોટું અકાદમી ભવન થવાનું છે. તમામ અકાદમીઓના સંસ્કૃત છે. મારી પાસે 5 કે 6 અકાદમીઓ છે, અધ્યક્ષ છું. સંસ્કૃત છે, ગુજરાતી છે, હિન્દી છે, સિંધી છે, કચ્છી છે, ઉર્દુ પણ છે. આ બધી ભાષાઓના વિકાસ માટે આ કામ થાય એને માટે અમે આ કામ સર્વવ્યાપી અને સર્વસ્પર્શી એવું કરવાનો હેતુ રાખ્યો છે. માત્ર મારે તો આ એટલા જ માટે કહ્યું છે કે હું કંઈ સંસ્કૃતનો વિદ્વાન છું નહીં. સંસ્કૃત ભણ્યો જરૂર છું થોડું ઘણું. દ્વારકામાં સંસ્કૃત મુખ્ય વિષય હતો અને છાત્રવૃત્તિ મળતી હતી એટલે અમે ગયા હતા. બહુ ખીલે ગઈ, બહુ સહજ વાત કહી દઉં. ભણતા હતા આપણે બીજું પણ સંસ્કૃત પણ ભણાવતા હતા. પણ મને કહેવા દો, કેટલીક વાર આપણે ત્યાં સંસ્કૃતના અધ્યાપકો એવી રીતે ભણાવતા હોય છે કે વિદ્યાર્થીઓ વિચલિત થઈ જાય, બારી બારણા શોધે. વાસ્તવિકતા મેં કહી એ ન થવું જોઈએ. અને એને કારણે પછી રહી જાય છે વંચિત. મારા જેવો માણસ સંસ્કૃતમાં રહી ગયો, ના ફાવ્યું કંઈ એટલે રહી, એનાથી ન થયું. પણ થોડું ઘણું આ પણ આપણે વાસ્તવિકતાઓનો સ્વીકાર કરીને માત્ર કોઈ સંસ્કૃત નહીં, બધી ભાષાઓની વાત કરું છું. બધે એકસરખી આપણે ત્યાં પરંપરા છે અને હવે તો વધતી જાય છે. એટલે વિદ્યાર્થી અને શિક્ષકની વચ્ચે એક અવકાશ ઊભો થાય, એ ન થવું જોઈએ. મારો અહીંનો આગ્રહ એટલો છે કે જે વિદ્યાર્થીઓ છે, જે એમફિલમાં થયા, જે કેટલા કન્યાઓ માત્ર 2 જ આવી, એમ સંસ્કૃત સાથે વિદ્યાર્થીનીઓએ પણ જોડાવવું જોઈશે અને જોડાવવું જોઈએ. પણ મારો આગ્રહ એ છે કે અહીં અધ્યાપકો છે, સંશોધકો છે, વિદ્વજ્જનો છે, યુનિવર્સિટીઓ ચલાવી છે જેમણે સંશોધનની બાકી બધી શાખાઓમાં કામ કરે છે. ઓછામાં ઓછું એક સંકલ્પ લે કે દરેક વિદ્વાન પોતાના જેવા અને સાંપ્રતની સાથે જોડાયેલા એવા 5 લોકોને તૈયાર કરે. માત્ર 5. મને લાગે સંકલ્પ આટલો કરશું આખા ગુજરાતમાં. મેં કહ્યું ત્યાં સંસ્કૃતોત્સવમાં આ કહ્યું છે. આટલું થશે તો ગુજરાતમાં પણ સંસ્કૃતની જે પ્રતિષ્ઠા છે, પરંપરા છે, વધારે સમૃદ્ધ બનશે. અને જો સંસ્કૃત સમૃદ્ધ બનશે તો આપણા સાંસ્કૃતિક રાષ્ટ્રવાદને પણ આપણે વધારે મજબૂત અને સ્વસ્થ અને તંદુરસ્ત બનાવી શકીશું. મને અહીં બોલાવ્યો, કેમ બોલાવ્યો તો મને ખબર નહીં. વસંતકુમારભાઈએ મને ફોન કર્યો કે તમારે આવવાનું છે. પદ્મશ્રી છું એટલે કદાચ બોલાયો હોય, પણ મિત્ર છે વસંતભાઈ, એટલે એમણે જાણતા હશે. એમને હું જાણું છું, બહુ મોટા ગજાના વિદ્વાન છે સાહેબ. કાલિદાસના અભિજ્ઞાન શાકુંતલની આવી પ્રત એમણે જે કરી છે, આપણને અત્યારે મૂલ્ય નથી. આખી દુનિયામાં આ બહુ મોટી વાત છે, આખી દુનિયામાં, માત્ર ભારતમાં નહીં. અને આ પ્રકારનું કામ ગુજરાતી અધ્યાપક કરે છે એટલે ગુજરાતનું તો ગૌરવ છે, આખા દેશનું ગૌરવ છે, સંસ્કૃતના લોકોનું તો ગૌરવ હોય જ. ધન્યવાદ આપ સૌને. હું મારી વાત પૂરી કરીશ. धन्यवाद सर. अब हमारी यूनिवर्सिटी के कुलपति माननीय श्री डॉक्टर अनिल नायक जी से मेरा अनुरोध है कि वे अपना अध्यक्षीय उद्बोधन प्रस्तुत करें. श्री अनिल नायक जी.